सदाप्रभु परमेश्वर का नाम धन्य हेउ। आम्भमानकर मुक्तिदाता क्रूसरे हत जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नाम रे आपण मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा और नमस्कार जनाए। आज एही शुभ दिन रे एही शुभ शुक्रवार दिन रे आसंतु आमे प्रभुंक वाक्य अध्ययन करिबा। आज सारा जगत एही पुण्य दिवस के पुण्य शुक्रवार बा शुभ शुक्रवार के समस्ते पालन करुछो। केवल आज नुहे आमे माने प्रतिदिन जीशुंकर मृत्यु को स्मरण करिबा उचित। आम्भ माने आघात न हेबा पई से आम्भ मानक निमंते आहत हेले। आम्भ माने जंत्रणा न पाइबा पई से आम्भ मानक निमंते जंत्रणा भोगिले। जीशु ख्रीष्ट क्रूसार्पित हेबा पूर्वरु 5 दिन पूर्वरे माने सेही रविवार दिन जेरुसलेम को गले। आमे समस्ते जानिछु से गधा छुआ उपरे बसिले और जेरुसलेम को गले। आमे ताहाक जीशुंकर विजय यात्रा बोली कहूछो। सेही यात्रा रे जीशु जेतेबेले जेरुसलेम को गले सेही नगर को देखी ताहा निमंते रोदन कले। सेही नगर जेउ विनाश पाइबा को अछि आगरु ताहा जीशु देखिले और सेही नगर पाई जीशु रोदन कले से कांदिले। लुक 13 अध्याय रे जीशु एपरि कहिसंती कुकुटी जेपरी पक्ष तले अपना शाबक मानक एकत्र करे सेपरी मु केते थर तहर संतान मानक एकत्र करिबाकु इच्छा कली किंतु तुम्हे माने इच्छुक हेलो नहीं। जीशु कहिले गो जेरुसलेम कुकुड़ा जेपरी तार छुआ मानक डेना तले तार पक्ष तले रहिया पाई डाकुची सेपरी मु मध्य तुमर संतान मानक मु आह्वान करिछि। मु तुमक एकत्र करिवार इच्छा करिछि किंतु तुम माने इच्छुक हेलो नहीं। इस्राएल माने जिहुदी माने जीशुंकर डेना तले आसीबा पाई जीशुंक ग्रहण करिवा पाई से माने इच्छा कले नहीं। माँ कुकुड़ा के आमे देखिछो हेले किछि आपद बाहर आसिले संगे संगे माँ कुकुड़ा कौन करिवो गुटे आवाज उठाइबो गुटे शब्द उठाइबो हेले सबु छुआ माने जल्दी जल्दी आसीबे तारो पक्ष तले तारो डेना तले समस्तक से रखिबो आउ जेउ छुआ माने मारो डेना तले अछंती से माने सुरक्षित भाबरे बंचिबे। एही विषय नै जीशु कहउचंती मु मध्य तुममानक मु डाकुची किंतु तुम माने आसीबा पई इच्छा कलो नाही। हेले थरे मु गुटे विषय मु सुनिली जे सत्य रे एहा घटितिला। गोटे स्थान रे कुकुड़ा चाष करा हेउतिला माने गुटे कुकुड़ा फार्म थिला। से जगह रे अनेक बहु संख्या रे अनेक कुकुड़ा पालुथिले। सेही फार्म रे दिने निया लागी गला। अग्निकांड हेलाक सबु जळिबाक लागिला। हेले अनेक कुकुड़ा माने थिले से सबु से निया रे पोड़ी गले। अग्निशम बाहिनी आसिले से माने बहुत चेष्टा कले से निया सबु लिभाइले। हेले से सबु हेला परे सबु आडे कुकुड़ा सबु मरी जाइछि। हेले जने एमती चालुथिबा समय रे गुटे कुकुड़ा मरी जिबा अवस्था रे एमती बसिथिला। हेले से गड़रे ताक लात मारिले। एटा तो मरी जाइछि बोली गड़रे लात मारले। हेले से देखिले जे तार भितरु 7टा छोट छोट कुकुड़ा छुआ बाहरिले। हेले से माने सेही छुआ माने सबु जीवित थिले। कारण कोन से मानक बंचाइबा पाई ताहर माँ से मानक तार पक्ष तले डेना तले से मानक रखितिला। से नियार जंत्रणा सबु से माँ कुकुड़ा भोगिला। से सबु किछि से पाइला कष्ट पाइला से मरीगला किंतु छुआ मानक से बंचाइला। कलवरी क्रूसरे मध्य समान घटना घटितिला। ईश्वरंकर क्रोध जेपरि आम माने न पाइबो सेथिरो आमानक बंचाइबा पाई जीशु सेही क्रोध सबु से ग्रहण कले। रोमियो 5 पर्व 9 पदरे एपरि लेखाइछि अतएव एहा आहुरी सुनिश्चित जे आम्भ माने एबे ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांक द्वारा ईश्वरंक क्रोधरु रक्षा पाइबा। प्रथम मनुष्य आदमंक ठारु आरंभ करी शेष मनुष्य पर्यंत जेते लोक माने ए जगत रे थिले एबे रहुछंती आउ रहिबे से समस्तंकर समस्त मानव जातिर पापर दंड जीशुंक उपरे बर्तिला। जीशु ईश्वरंकर क्रोध से ग्रहण कले जंत्रणा से भोगिले तद्वारा
आम्भमाने ईश्वरଙ୍କ क्रोधरू आजी रक्षा पाइछु। ईश्वरଙ୍କ क्रोध एबे आम उपरे नहीं, कारण जीसु आम्भमानଙ୍କ ପାଇଁ से ईश्वरଙ୍କର क्रोध से पाइले। ईश्वरଙ୍କର जेते क्रोध थिला सेई सबु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ उपरे ढाली दियागला। आमे मानव समस्ते पाप कलु, ईश्वरଙ୍କ विरुद्धरे ईश्वरଙ୍କର विरुद्धाचरण कलु। आम्भमाने जेउ पापर दंड पाइबार थिला, आम्भमानଙ୍କର ସେହି दंड सबु, आम्भमानଙ୍କ उपरे जेउ शास्ति आसीबार थिला ସେହି सबु जीसु ख्रीष्ट भोगिले। हेले एही विषयक इस्राएल लोक माने, जिहुदी माने आज पर्यंत से माने विश्वास करि नाहंती। आज पर्यंत से माने ईश्वरଙ୍କର ସେହି पक्ष तले आसी नाहंती। जदि से माने ईश्वरଙ୍କର एही प्रेम को जानिबे बुझिबे हेले से माने मध्य सुखरे आराम रे रही पारिबे। हेले आपण तो कहि पारिबे जिहुदी माने तो मंद लोक माने, से माने जीसु ख्रीष्टଙ୍କୁ से माने क्रूसरे चढ़ाइले। प्रधान याजक प्राचीन माने तांकर नेता माने तो जीसुଙ୍କୁ क्रूसरे चढ़ाओ बोली कहिले। आउ जीसुଙ୍କର जने शिष्य जिहुदा तांकु धराई देला। एपरि जिहुदी माने जीसुଙ୍କ विरुद्ध रे थिले। आउ से माने रोमियो सैन्य मानक समर्पण करदेले। आउ से माने क्रूसरे चढ़ाइले। सेति पई से माने भलरे रही पारिबे नै बोली आम माने भाबुछ। किंतु जिहुदी किंबा रोमियो माने जीसुଙ୍କୁ क्रूसरे चढ़ाई नाहंती। आम मानकर पाप ही जीसु ख्रीष्टଙ୍କୁ क्रूसरे चढ़ाइला। ईश्वर देहबंत होई प्रकाशित हेले। आम निमंते जीसु मनुष्य रूपे ए जगत आसिले। किंतु जीसु मनुष्य परी, जने मनुष्य परी एही जंत्रणा सबु भोगिले। प्रकृत रे देखिले से ईश्वर, से 100% ईश्वर थिले, 100% मनुष्य मध्य होइथिले। किंतु जेतेबेले से क्रूसरे आम्भमानक निमंते से दंड पाइले, हेले से जने मनुष्य परी एही जंत्रणा सबु भोगिले। कारण केही मध्य ईश्वरଙ୍କୁ क्रूसरे चढ़ाई पारिबे नै, केही मध्य ईश्वरଙ୍କୁ आघात करि पारिबो नाही, ईश्वरଙ୍କୁ हत्या करि पारिबो नाही। जीसु जने मनुष्य परी आम्भमानक निमंते जंत्रणा भोगिले। क्रूसरे हत हेबा पूर्व दिन जीसु गेत्सेमनी उद्यान रे से प्रार्थना करिया पई गले। प्रभु भोज सरला परे शिष्य मानक सहित से गेत्सेमनी उद्यान को गले। से उद्यान रे जीसु सकाकुल और व्यतीत हेबाक लागिले। पुणी से अल्प दूर आगक जाई उबुड़ होई प्रार्थना करू करू कहिले, हे मोहर पिता, जदि होई पारे तेबे एही पान पात्र मोठारु दूर हेउ, तथापि मोहर इच्छा नुहे मात्र तुम्भर इच्छा। जीसु एपरि प्रार्थना कले, जदि होई पारे तेबे एही पान पात्र मोठारु दूर हो जाओ, किंतु एटा मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा बोली पिताଙ୍କ निकटरे से प्रार्थना कले। से बहुत सकाकुल हेले। से मृत्यु भोग करिवा परी मोर आत्मा दुख करुछि बोली से कहिले। आउ द्वितीय थर मध्य से एपरि प्रार्थना कले। पुनर्बार से द्वितीय थर जाई प्रार्थना करी कहिले, हे मोहर पिता, पान न कले एही पात्र जदि मोठारु दूर होई न पारे तेबे तुम्भर इच्छा सफल हेउ। द्वितीय थर मध्य जीसु एपरि प्रार्थना करुचंती, जदि तुमर इच्छा हेबो हेले एही पान पात्र मोठारु दूर हो जाओ, किंतु मोहर इच्छा नहीं। तृतीय थर मध्य जीसु एपरि प्रार्थना कले। हेले जीसु काईंकी एते व्याकुल हेउचंती, एते शोकाकुल हेउचंती? जीसु तांका हृदय रे काईंकी एते जंत्रणा अनुभव कले? जीसुको झाल घन रक्त टपा परी भूई रे पड़िला। अनेके भाबुचंती तांकर शारीरिक कष्ट और जंत्रणा जहाँ से पाइबाक जाउचंती ताहा से भाबितिले कि सेही शारीरिक कष्ट को से मने रखी एपरी से प्रार्थना कले कि से बहुत शोक करुचंती कि बोली भाबुचंती। किंतु से तांकर शारीरिक एही कष्ट जंत्रणा विषय रे से चिंता कले नहीं, सेतिपई से एते प्रार्थना कले नहीं। से जेउ पान पात्र विषय रे एठी कहउचंती ताहा अछि आम मानकर पापरे परिपूर्ण होइथिबा पान पात्र। मानव जातिर पापरे सेही पात्र पूर्ण होइथिला। आम मानकर पाप अभिशाप ए सबु से पान करिबाक पड़िबो। जदि से एहाकु पियंती हेले पितांक टारु से अलगा होई जिबे।
ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନେକ ଥର ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପିତା ଏକ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କଠାରେ ଆଉ ପିତା ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟରୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ସେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ରରୁ ସେ ପାନ କରିବେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ତାହା ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। କାରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ହେଲେ ସେହି ପାପ ସବୁ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ, ତାହା ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଶୋକାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପିତା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କରିବି। ଯଦି ଯୀଶୁ ଚାହିଁଥିଲେ ନାଇଁ ପିତା ମୁଁ ଏଟା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ମୁଁ ବୋହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସବୁ ମୁଁ ବୋହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନେ ଆମର ପାପରେ ମରିଥାନ୍ତୁ, ନରକକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କରିବି। ଯଦି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସାଧନ କରିବି ବୋଲି ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ମୁଁ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ଯୀଶୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ମୋଶେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 10 ଆଜ୍ଞା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ତାପରେ 21 ପର୍ବରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରୀତଦାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କେତେଟା ନିୟମ କହିଛନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବ 1ରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଏହିସବୁ ଶାସନ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗୋଚର କରିବ, ଯଥା ତୁମେ ଏବ୍ରିୟ ଦାସ କ୍ରୟ କଲେ ସେ 6 ବର୍ଷ ସେବା କରିବ, ପୁଣି 7ମ ବର୍ଷରେ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେବେ ସେ ଏକାକୀ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଏକାକୀ ଯିବ, ଆଉ ଯେବେ ସେ ବିବାହିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାହା ସଙ୍ଗେ ବାହାରିଯିବ। ପୁଣି ଯେବେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଥାଏ ଓ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭୁର ଅଧିକାର ହେବ, ଆଉ ସେ ଏକାକୀ ବାହାରିଯିବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଏଣୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି ନାହିଁ। ଏପରି କଥା ଯେବେ ସେହି ଦାସ ଦୃଢ଼ ରୂପେ କହିବ, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ, ପୁଣି ତାହାକୁ କବାଟ ବା ବାଜୁବନ୍ଧ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହାର ପ୍ରଭୁ ବିନ୍ଧନିରେ ତାହାର କର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଧିବ, ତହିଁରେ ସେ ସଦାକାଳ ତାହାର ସେବା କରିବ। 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ପରେ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ଦାସ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଦାସ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଦାସ କହିଲେ ସେ ଗୋଲାମୀ, ତାର ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ସେ କରିବାର ଅଛି। ଏପରି 6 ବର୍ଷ ସେ ଦାସ ହୋଇ ରହିବ। ସେ ଘରେ ଦାସ କାମ କଲା ପରେ 7ମ ବର୍ଷରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ। ଏହି ଦାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତାର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଯଦି ତାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ 7ମ ବର୍ଷରେ ବାହାରିବ, ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋର ଛୁଆମାନେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଏକଲା ଆସିଛି, ହେଲେ ଏବେ ଫେରିଯିବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକଲା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଲୋକ, ସେ ଦାସ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ
ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଏକା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଦାକାଳ ତୁମର ଦାସ ହେବି ବୋଲି ଯଦି ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେ କହିବ, ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ 6 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଘରେ କାମ କଲା ପରେ କିଏ ହେଲେ ଦାସ ଏପରି କହିବେ କି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଦାସ କ'ଣ କହେ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଗୃହରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ସେ କହିବ, ଗୋଟେ ତାର କାନରେ ବିନ୍ଧୁନି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବିନ୍ଧିବ। ହେଲେ କେହି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ କହିବ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ବୋଲି ସେ କହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାସ କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଦାସ ରୂପ ହୋଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଫିଲିପିଓ 2:6 ପଢ଼ିବା। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ଏଠି ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମାନ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ମୋର ପିତା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ସେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ। ଏହି ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ମାର୍କ 10:45 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ନିଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସାଧନ କରିବି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ହେବା ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ। ସକାଳେ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ତା ପୂର୍ବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ପାଇଲେ, ସେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ପରିହାସ କଲେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ କାଢ଼ି ନେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଦେଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସେ ଭୋଗିଲେ। ଏସବୁ ଭୋଗିଲା ପରେ ସକାଳେ 9 ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ନିସ୍ତେଜ ହେବାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଗଲା। 12 ବଜେରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଲା। ଏ ଜଗତରେ ଏପରି କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଉପରବେଳେ 12ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା। ସେହି 3ଟାରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ମଝିରେ ଚିରିଗଲା। ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଦେଖ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରିଲେ, ସେ ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଉପଦ୍ରବ ପାଇଲେ। ଏହି 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ସମୟରେ
କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା? ଏ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଆଗଲା। ଏହି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସେ ବୋହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଅଭିଶାପ, ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏହି ବଥା, ଏସବୁ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ, ଏହିସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ଏହି ସବୁକୁ ଧାରଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବାକ୍ଥାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଏହି 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏପରି କହିଲେ, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁ ପିତା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଥମ କରି ଯୀଶୁ ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ରବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ମାନବର ରବ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ଯେହେତୁ ଆମର ପାପ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ହେଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସହିତ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଏତେ ପାଟି କଲେ, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, କାହିଁକି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ବୋଲି ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଏତେ ଶୋକାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ଏପରି କହିଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସ୍ତିଫନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଚାରିଆଡ଼ରୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ପଥର ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଲେ। ହେଲେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଏପରି କହିଲେ? ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦ୍ରବ ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ହେଲେ ସେହିଦିନ ଯଦି ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପାପ ବୋହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରେମରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ସେହି 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ମାନେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ମୋଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର, ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ସେଠି ରଖାହେଇଥିଲା। ତାହା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରିଗଲା। ତାହା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରିଲା ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ବହୁତ ମୋଟା, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରି ନାହିଁ, ତାହା ବହୁତ ମୋଟା ଅଛି। କେତେ ଲୋକମାନେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଘନ 4 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏତେ ମୋଟା ବସ୍ତ୍ର କି ପ୍ରକାରେ ଚିରିଲା ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚିବ।
ଆଉ ସେଇ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରର ହାଇଟ୍ 30 ଫିଟ୍ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ଦୂରକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଚିରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ ସବୁ ବୋହି ସାରିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିଦେଲେ। ଆଉ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରେ କେହି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଢାଳିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ପିତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବ। ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ 6 ପଦରେ, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ, ପୁଣି ତାହାକୁ କବାଟ ବା ବାଜୁବନ୍ଧ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହାର ପ୍ରଭୁ ବିନ୍ଧନିରେ ତାହାର କର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଧିବ, ତଇରେ ସେ ସଦାକାଳ ତାହାର ସେବା କରିବ। ସେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଦାସ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଏକା ରହିବି ବୋଲି ଯଦି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେ କହିବ, ହେଲେ ତାକୁ ନେଇଯିବେ କବାଟ ନହେଲେ ବାଜୁବନ୍ଧ ପାଖରେ ତାକୁ ଠିଆ କରାଇବେ, ତାର କାନରେ ବିନ୍ଧନିରେ ତାକୁ ବିନ୍ଧିବେ, ମାନେ ତାର ରକ୍ତ ସେଠି ବାହାରିବ। ସେ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ନହେଲେ ସେ କବାଟରେ ତାହାର ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବ। ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବାଜୁବନ୍ଧ, ତା ଉପରେ ରକ୍ତ। ଏହି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବରେ। ସେଠି ନିସ୍ତାର ପର୍ବୀୟ ବଳି ସେହି ମେଷ ଶାବକକୁ ନେବାର ଅଛି, ତାକୁ ବଧ କରି ତାର ରକ୍ତ ବାଜୁବନ୍ଧରେ କପାଟରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଏହି ରକ୍ତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ସଂହାରକ ସେହି ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବୀୟ ସେହି ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେହି ଦାସ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର କାନରେ ବିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଗୀତ ସଂହିତା 22ରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ କୁକୁରମାନେ ମୋତେ ବେଷ୍ଟନ କରିଅଛନ୍ତି, ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ ବେଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋହର ହସ୍ତ ପାଦ ବିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ଅସ୍ଥି ସବୁ ଗଣିପାରେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଅନାଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ମସିହା ବିଷୟରେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ କାନରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଦ ଓ ହସ୍ତରେ ବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହ ସାରା କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ଅସ୍ଥି ସବୁ ଗଣିପାରେ, ମାନେ ମୋର ହାଡ଼ ସବୁ ଗଣି ହେବ। ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ମାଂସ ନଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ପିକ୍ଚରରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ କେବଳ ହାଡ଼ ଥିଲା, ଅସ୍ଥି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବୋହିବା ପାଇଁ ସିମୋନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଯୀଶୁ ସେହି ପାନ ପାତ୍ର ଏବେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାନ ପାତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ଗେତ୍ସିମନିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେହି ପାନ ପାତ୍ରରେ ଏବେ ପିଉଛନ୍ତି। ସେହି ପାତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଅଭିଶାପ, ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ, ଆମମାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା, ଅଭାବ, ଏସବୁ ବିଷୟ ସେହି ପାନ ପାତ୍ରରେ ଥିଲା। ସେଇ ସବୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ପାନ କଲେ। ତା ବଦଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ 1 କରିନ୍ଥିୟ 11 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, ସେତେ ଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। କ୍ରୁଶ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରଭୁବ ସମୟରେ ଏହି କଥା କହିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି,
ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ନୂତନ ପାତ୍ରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ, ସାପ, ରୋଗ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ମରିବେ? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି? ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ହେଲେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମଲେ, ମୋର ପାପ ସବୁ ସେ ବୋହି ନେଲେ, ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ମୋ ଠାରେ କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ପିଲାତୋ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯୀଶୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପିଲାତୋ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ବୋଲି ତୁମ୍ଭମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ବାରବାକୁ ନା ଯାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେହି ଯୀଶୁକୁ? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ରୀତି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପିଲାତୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବି କି ନା ବାରବାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି? ବାରବା ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲା, ସେ ନରହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେ କାରାଗାରରେ ଏବେ ଅଛି, ସେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ପିଲାତୋ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ଯଦି ବାରବାକୁ ଠିଆ କରିବି ହେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଯୀଶୁ ତ ଏତେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ତ ଟିକେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ବୋଲି ପିଲାତୋ ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ମାତ୍ର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଏହାକୁ ବଧ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାରବାକୁ ମୁକ୍ତ କର। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବଧ କର, ବାରବାକୁ ମୁକ୍ତ କର। ମାନେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ନାହିଁ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଯୋଜନା ସେ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଅଛି। ଏହା ହିଁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଘଟିଛି। ଯଦି ଯୀଶୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ହେଲେ ବାରବା ମୁକ୍ତ ପାଇବ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ବାରବା ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପିଲାତୋ ଯେଉଁ ବାରବାକୁ ଠିଆ କରାଇଥିଲେ ତାହା କେବଳ ବାରବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନେ, ଆପଣ ଓ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମ୍ଭମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ। ସେହି ବନ୍ଦୀର ନାମ ଥିଲା ବାରବା। ବାର କହିଲେ ପୁଅ, ସନ୍। ଆବା କହିଲେ ବାପା ବା ପିତା, ହେଲେ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବାରବା କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଛୁ। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ଆଜି ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଯଦି ଜଣେ ଦାସଙ୍କର କାନରେ ବିଧ କରାଯିବ, ତାପରେ ସେ ସଦାକାଳ ସେଠି ସେବା କରିବାର ଅଛି। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି କୁଆଡ଼େକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ ଦାସ କିଛି ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବାର ଅଛି। ସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ସାରା ଜୀବନ, ତା ସଦାକାଳ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 6 ପଦରେ, ସଦାକାଳ ସେବା କରିବ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେ ବିଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସଦାକାଳ ସେ ଆମର ସେବା କରିବେ। ଯୀଶୁ ଆମର ସେବା କରିବେ କି କେମିତି? ସେ ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ। ପଢ଼ିବା ଲୁକ 12 ପର୍ବ 37 ପଦ। ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେ ଆପଣାର କୋଟି ବନ୍ଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ବସାଇ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେବା କରିବେ।
ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କୋଟି ବନ୍ଧନ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୋଜନରେ ବସାଇବେ ଆଉ ସେ ସେବା କରିବେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ, ଏପରି ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, କାରଣ ସଦାକାଳ ସେ ସେବା କରିବେ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସଦାକାଳ ସେ ସେବା କରିବେ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋର ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା ଆମେ ପାଇବୁ, ହେଲେ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଖୁସି ହେବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି, ମୋର କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା କରିପାରିବି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠି ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା ପାଇବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କି ପ୍ରକାର ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା? ଆମେ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା? ହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲା ପରେ, ଯୀଶୁ ଏତେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା ପରେ ବି ଯଦି ମୋର ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ପାପ ଅଛି, ସେ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛି। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସାପ ରୋଗ ଏସବୁ ସେ ବୋହି ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ମୋର ପାପ ଅଛି, ମୁଁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ପାପ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଏବେ ଆସିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତାହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିସାରିବି ବୋଲି ଗେତ୍ସେମାନି ଉଦ୍ୟାନରେ ପିତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କନ୍ୟା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଲା ପରେ ବି ପାପ ଅଛି, ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ, ତୁମକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଛି, ସେହି କ୍ରୁଶକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି କି? କେତେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ସେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ମୁଁ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ମୁଁ କିସ୍ତି ଭାବରେ ତାହା ଦେବାର ଅଛି। ମାନେ ମୋର ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏସବୁକୁ ମୋର ହିସାବରେ ମୋର ଖାତାରେ ସେ ଲେଖିବେ। ଯୀଶୁ ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାହା ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ, ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆମେ ଦେବାର ଅଛି, 5,000 10,000 ଆମେ ଦେବୁ, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ କିସ୍ତିରେ ଆମେ ଆଉ ବାକି ସବୁ 10 ମାସରେ ନହେଲେ 20 ମାସରେ ଆମେ ସେଟା ଦେଇଦେଉଛୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ମୋର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ବାଇବେଲ ପଠନ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ଉପବାସ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିସ୍ତି ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଶେଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଗଣିବେ, ଏସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ଦେଖିବେ। ମୋର କିସ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ପୁରା ବୋହି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋର ପାପର ଦଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କି, ମୁଁ ସତ୍କର୍ମ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କି, ମୋର କଥାରେ, ମୋର ଆଚରଣରେ, ମୋର ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ରହିଲେ ବି ହେବ କି, ସେମିତି କହୁଛ କି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଏପରି କହି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପରିଶୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋ କିସ୍ତିରେ କିଛି ମୁଁ ଦେଉନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ କି, ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଠନ କରିବି ନାହିଁ କି, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛ କି? ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ଅଛି, ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏସବୁ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଉପବାସ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୟ ଦେଇ, ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଆଜି ଆମମାନେ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଚରଣକୁ ଆମେ ବଦଳାଇବା। ଆମର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିରା ଯାଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିହେବ, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିହେବ, ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଆମେ ଡାକି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ପ୍ରେମ ତୁମେ ଦେଖାଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ମୋ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୋହି ନେଇଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରୋଗ ସବୁ ତୁମେ ବୋହି ନେଲ। ତୁମର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆରୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହେଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ସେହି କଲବରୀର ସେହି କ୍ରୁଶର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ନାମ ନିମନ୍ତେ, ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ
पानपात्र देइछ प्रभु सही पानपात्र पाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। सही नूतन नियम रे प्रभु आंभ मानक प्रभु तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य देइछ, आम मानक पाप क्षमा करिवछ, तुमरे आशीर्वाद तुमरे मंगल दान सबु आम मानक तुम्हें देइवछ, सेति पई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु आम मानक आशीर्वाद कर जेपरी आमे समस्ते प्रभु तुमरी पक्ष तले तुमरी डेना तले आश्रय नहीं पारिबो, तुमरी क्रूसर तले आमे सदा काल रही पारिबो, सेतिपई आम मानक तुम्हें आशीर्वाद कर। ए जगत रे जे माने एही सुसमाचार जानि नाहंती ग्रहण करि नाहंती सेमानक पई मध्ये मु प्रार्थना करूछु बापा। समस्तंक तुम्हें आशीर्वाद कर जेपरि ए जगत तुमको जानिबो, तुमको चिन्हि पारिबो प्रभु, सेतिपई तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर। एही प्रार्थना नाजरित यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे मागिली, आमेन।